Welcome back, students. In the previous chapters, we have seen about the stages of the process of setting up a business. So in that, we have seen two stages, preliminary stages and implementation stage and చూసాము. అంటే మనము ముఖ్యంగా మొదటిగా మనం ఏం తయారు చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత దాని ఆచరణలోకి వచ్చేసరికల్లా మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ we have to undergo in order to start up a business అనేది మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ విల్ బి కమింగ్ across the second stage, that is the implementation stage. అంటే మనం అన్ని ఇందాక మనం అనుకున్న వాటన్నిటి వాట్ ఎవర్ we have imagined, whatever we wanted to do, we have that in our mind. We had that in our mind. Now we will be putting them into a practice. So వాటన్ని ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ దాన్ని ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేసుకుంటూ మనము వస్తాము. So the first thing is in implementation stage is that statutory license. Statutory license అంటే ఏంటి? In the previous preliminary stage we have obtained a temporary license. Temporary license అంటే ఏంటి? Only that validates only for 6 months. Whereas ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Once we are assured that మనము బిజినెస్ కంపల్సరీగా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, we have acquired land, labor, capital. Once we have acquired land, labor, పలానా చోట మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము. Once we have decided where to start the business, we have found out the location, what type of business we have to start. ఇవన్నీ మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాక the next thing what we have to do is we have to go and apply for that license. ఇది కూడా మన డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ సెంటర్స్ లోనే మనము అప్లై చేసుకోవాలి. సో they will see to it that as per the orders, as per the rules and regulations, the company is being started. అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం they'll check it out whether they are adhering to the rules and procedures of the industrial sectors, and then they will go for registration. Okay. So statutory license, statutory and compulsory. It is compulsory for any organization, for any business organization to get a license to start a business. So దీంట్లో registration వేరు, దీంట్లో license తీసుకోవడం వేరు. So once if you get registered, naturally you will be getting your license. Okay. Next step is that of arrangement of finance. So arrangement of finance అంటే ఏంటి? మనము బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం, we have an idea. Once we have an idea that any business, తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ it goes with some financial requirements. So ఈ financial requirement may vary from the type of business, like it may be a small business, it may be a large business organization, or it may be a service sector. So మనము ఆ ఫైనాన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది వేరీ అవుతుండొచ్చు, బట్ బేసికల్ గా మనకి రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం తప్పనిసరిగా మన ఫైనాన్స్ మాత్రం అవసరం ఉంటుంది. సో ఈ ఫైనాన్స్ లో there are 3 types of finances. One term is long term, one is bridge loans, or long or term loans అని అంటాము, or short term. So there are 3 types of loans. సో ఇక్కడ లోన్స్ మనకి ఫైనాన్స్ 3 రకాలుగా ఇస్తారు. టర్మ్ లోన్ అంటే ఏంటి? ఒక 5 years కి కానీ 6 years వరకు కానీ, లేకపోతే అబౌవ్ 1 year అబౌవ్ మనకి లోన్ ఇస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ వి కెన్ గో ఫర్ రీపేమెంట్. సో ఈ టర్మ్ లోన్ శాంక్షన్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ అప్లై ఫర్ దాట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బ్రిడ్జ్ లోన్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ bridge loan? In the previous episode we have seen this bridge loan. Bridge loan is that loan which is financed, which is sanctioned in order to meet certain expenses before the term loan is sanctioned. అంటే మనకి పెద్ద మొత్తంలో శాంక్షన్ డబ్బు టర్మ్ లోన్ శాంక్షన్ అయ్యే లోపు మనకి కాస్త అమౌంట్ ని మనకి క్రెడిట్ చేస్తారు. Why do they credit that amount? It is only to meet the expenses of primarily. అంటే మనకి కనీస అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి, ఈ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ తీర్చుకోవడానికి మనకి బ్రిడ్జ్ లోన్స్ ని అందిస్తారు. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది? వాట్ కెన్ వి అండర్స్టాండ్? We can understand that an idea and the zeal to start a business is more enough than the finance. మనకి డబ్బు కన్నా ఎక్కువ కూడా బిజినెస్ చేయాలి, ఒక కొత్త ఐడియా ఉండాలి, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, దట్ గోల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటే చాలు, we can shine in our business. Next one is short-term loans. Short-term loans are mostly financed, are mostly given for short period to meet the working capital requirements of a company. Mana fixed capital, working capital చూస్తున్నాము. So in order to meet the working capital requirements of a particular company or of a business, this term loans, the short-term loans are being sanctioned. Okay. So we can apply for these
three types of loans. Next stage is that of application for financial assistance. Financial assistance and now apart from this, now who are the people who will be assisting us through apart from the loans given by these industrial sectors or through banks or these financial institutions? Now who are the persons who will be assisting us in accumulating the capital requirements of a particular company? So ఈ బిజినెస్ కి మూలధనం కోసం ఎవరెవరు ఏ రకంగా సహాయం చేస్తున్నారు అనేది, ఏ రకంగా మన నిధులను సేకరిస్తున్నాము అనేది మనకి దీని ద్వారా తెలుస్తుంది. సో ఈ ఎవరెవరు అప్లై చేస్తారు అనేది వీ విల్ బి అప్లైయింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయి. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి మనము అప్లై చేసుకోవాలి. ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ద ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో మనం ఏం తయారు చేస్తున్నాము, ద డీటెయిల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ ఇన్ ద బిజినెస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇట్స్ పేపర్ స్టేట్మెంట్. అంటే పేపర్ లో మనము వాట్ ఎవర్ అవర్ ఐడియాస్, మన కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది, ఎంత లేబర్ కి ఎంత ఇవ్వాలి, ల్యాండ్ కి ఎంత అవుతుంది, ఎన్ని ప్రాఫిట్స్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో చూపిస్తాం. కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో మనము ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ కి, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి అందివ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ సివిల్ వర్క్స్. సో వన్స్ మనకి ఈ ఫైనాన్స్ వస్తుంది అనుకుంటే నెక్స్ట్ వి విల్ గో ఫర్, ఎందుకంటే ఏ బిజినెస్ అయినా మనం గాడిలో కట్టలేం కదా, వీ నీడ్ దిస్ ల్యాండ్, వీ నీడ్ సర్టన్ బిల్డింగ్. సో ఆ బిల్డింగ్ కింద మనం కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, మనం బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ గో ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ సివిల్ వర్క్స్. మనకి బిజినెస్ ఏరియా మొత్తం సెటప్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు సెటప్ టు స్టార్ట్ టు రన్ ది బిజినెస్ ని రన్ చేయడానికి మనకి ఏదైతే సెటప్ ఉంటుందో ఆ సెటప్ ని మనము చేసుకోవాలి. ఒక షెడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ షెడ్ కి ఏమేమి అవసరం, డోర్స్ అవసరం, మెషిన్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, దానికి హార్స్ పవర్ ఎంత ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మెషినరీకి పవర్ యూనిట్ ఇవన్నీ కూడా మనం సప్లై చేసుకోవాలి కదా. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సెటప్ ద యూనిట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. వన్స్ మనకు బిల్డింగ్ వచ్చాక ఎక్కడ మెషిన్ ఉండాలి, ఏ మెషిన్ ఎక్కడ ఉండాలి, ప్యాకింగ్ ఎక్కడ ఉండాలి, స్టోరేజ్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఉన్న ప్లేస్ ని వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. మనం చేయాల్సిన పనిని, మనం చేసుకున్న బిజినెస్ ఐడియాకి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో మనం చేసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో మెన్షన్ చేసినవన్నీ కూడా నౌ హీ విల్ ట్రై టు ప్రొక్యూర్. ఏవేవి కావాలి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనం మెషినరీ అని ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ల్యాండ్ అయిపోయింది, now we have gone with the land. So next thing what we have to do is we have to go with machinery. So ఈ మెషినరీ ఎంత మెషినరీ మనకి కావాలి, ఆ మెషినరీ రాసుకున్నాం కదా, ఆ మెషినరీ ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నాయి, అట్ ద చీపర్ రేట్ అండ్ అట్ ద క్వాలిటేటివ్ ప్రైస్ కి మనము తెచ్చుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ we have to place order and we have to procure the fixed assets and plant and machinery. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి, మనకి ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, లూజ్ టూల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కిందకి వస్తాయి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పవర్ అండ్ వాటర్ కనెక్షన్. వన్స్ మిషన్లు దానంతలో అవి పనిచేయవు, కంపల్సరీగా దానికి మనం పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి. బికాస్ ఇవన్నీ కూడా బిల్డింగ్స్ కాబట్టి ఆ బిల్డింగ్స్ లో వీ నీడ్ టు ఎలక్ట్రిఫై ఆల్ ది హోల్ బిల్డింగ్ అండ్ కనెక్ట్ దెమ్ టు ది ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. సో ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీకి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు go for electrification of all this plant and machinery and all the machinery equipments. Next, procurement of personnel and their training. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సరే మిషన్లు వచ్చాయి కానీ మిషన్లు దానంతలో అవి పనిచేయవు కదా, the machine does not work by itself. So what we have to do is we need the persons who are trained, who are well equipped with these machines. ఎవరికైతే మిషన్స్ ఆపరేట్ చేయడానికి వస్తుందో అలాంటి వాళ్ళని మనము హైర్ చేసుకోవాలి. ఆర్ అదర్వైజ్ ఒకవేళ కొంతమంది పర్సన్స్ కి కొంచెం నాలెడ్జ్ మిషన్ మీద ఉంటే కనుక వీ కెన్ గివ్ దెమ్ ట్రైనింగ్ అండ్ అప్గ్రేడ్ దెమ్ టు దట్ మిషన్. వీ షుడ్ గెట్ యూస్ టు ది మెషినరీ. వాళ్ళు ఆ వస్తువు తయారు చేయడానికి ఆ మెషిన్ కి వాళ్ళ దగ్గర ఏం పని చేయాలి అనేది మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని రెడీగా చేయాలి. వన్స్ వీ హ్యావ్ ఎక్వైర్డ్ ద మెషినరీ వీఆర్ సపోజ్ టు అరేంజ్ పర్సన్స్ టు దట్ మెషినరీ. మనుషుల్ని మనము అరేంజ్ చేసుకోవాలి.
నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. రా మెటీరియల్ అంటే ఏంటి? ముడి సరుకు. మనం యాక్చువల్ గా నార్మల్ ఏ బిజినెస్ అయినా కానీ మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికో తీసుకొచ్చి ఎక్కడికో అమ్మం. దెన్ అంటే తయారైన వస్తువుని మళ్ళీ తిరిగి అమ్మాలి అని అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as entry for trade. బట్ వేరాస్ ఇన్ బిజినెస్ మోస్ట్లీ వాట్ ఈస్ డన్ ఇస్ రా మెటీరియల్. అంటే ముడి సరుకుని తీసుకొచ్చి ఆ వస్తువుని ప్రాసెస్ చేసి తయారు చేసి ఆ వస్తువుని మరొక చోటికి అమ్ముతాము. సో మరొకరికి దాని ఒక రూపం మార్చి, దాని ఫార్మేషన్ మార్చి, దాని అవసరం ఏ విధంగా మార్చి మనం తిరిగి కస్టమర్ ఆర్ కన్స్యూమర్ నీడ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ టేస్ట్ అండ్ ఫ్యాషన్స్ యాజ్ పర్ ది కన్స్యూమర్స్ ఆర్ ది కస్టమర్స్ టేస్ట్ అండ్ ఫ్యాషన్స్ we will change the raw material into the finished product. సో ఈ బిజినెస్ లో కూడా ఏం చేస్తామంటే in this stage what we do is we have to procure this raw material. మనం ఏదైతే వస్తువు తయారు చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వస్తువుకి ముడి సరుకు మనం కావాలి కాబట్టి ఆ ముడి సరుకును సేకరించే పనిలో మనము ఉండాలి. Once we have acquired the land and buildings, once we have acquired the plant and machinery, once we have acquired the person related to plant and machinery, next thing what we have to do is we have to get the raw material. Okay. నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ కమిషనింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. సో ఈ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఒక్కసారి తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కొంతమంది వ్యక్తులు మనకు కావాలి. సో దాన్ని ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళు కావాలి. సో అలాంటి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ది పవర్ అండ్ వాటర్ కనెక్షన్, ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ది పర్సన్ those who get acquainted with the machinery, and after getting the raw material we have to install and see to it that the plant and machinery is running. Okay. And next one is marketing. మనం ఒక్కసారి వస్తువులు తయారు చేసి మన దగ్గర పెట్టుకుంటే కనుక దాని యూజ్ లేదు. We have to see to it that it is widely published in the మార్కెట్. సో మార్కెట్ లో మనకి మనం చేసిన వస్తువుని మన దగ్గర పెట్టుకుంటే దాన్ని ఎంతకని మనం యూజ్ చేయగలం. We cannot go to each and every person and say that our product is the best product. So we have to use different modes of advertising. సో మనం తప్పనిసరిగా అడ్వర్టైజింగ్ కి వెళ్ళకపోతే కనుక మనకి ఆ వస్తువు యొక్క తయారు చేసిన ఒక ఫలితం ఉండదు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ మార్కెటింగ్. అంటే మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి? అవర్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ది మార్కెట్. ఓకే. ఆ ప్రోడక్ట్ కూడా ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి యాజ్ పర్ ది కన్స్యూమర్స్ నీడ్, యాజ్ పర్ ది కస్టమర్స్ విన్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి గాన్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ బట్ నాట్ యాజ్ పర్ అవర్ విల్. మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తయారు చేద్దాం వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్, we should always have the customer in our mind and design the ప్రోడక్ట్. సో అట్లా డిజైన్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ని మనం మార్కెట్ లోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పర్మనెంట్ రిజిస్ట్రేషన్. సో here it is statutory license. It is compulsory for every organization to get this license. Once you get this license, next thing you have to go for permanent registration. So మనం ఇందాక in the preliminary stage we got temporary registration. In this implementation stage we have to go for permanent registration. Next one is profit generation and repayment of loan. So ఒక్కసారి మీకు ఇప్పుడు బిజినెస్ కి స్టార్ట్ చేయడానికి ఏం కావాలి? ల్యాండ్ ఉండాలి, లేబర్ ఉండాలి, క్యాపిటల్ ఉండాలి, ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి. అవునా? ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్. ల్యాండ్ ఇన్ రిటర్న్ వాట్ యు విల్ బి గెట్టింగ్? రెంట్. మన రెంట్ బయట పే చేసే బదులు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ ల్యాండ్, మన సొంత భూములైతే గనక మనం రెంట్ పే చేయాల్సిన పని లేదు. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఓకే, వెల్ అండ్ ఫైన్. లేబర్ వాట్ డు దే గెట్ ఇన్ రిటర్న్? దే గెట్ వేజెస్. జీతాల్ని మనము సమకూర్చాము, లేబర్ ని మనం సమకూర్చాము, ల్యాండ్ ని సమకూర్చాము. క్యాపిటల్ ఆల్సో we have also arranged capital for this business. And next one is organization. Now who is the person who is doing all the things? He is none other than entrepreneur. Who does all this work is entrepreneur. ఒక వ్యవస్థాపకుడు ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి now the organization, all this management is organized by this entrepreneur. So the entrepreneur should compulsorily look into all these stages, then he will be attaining his profits. లాభాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఆర్ ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థాపకుడు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రైమరీ స్టేజ్, ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ లో నుంచి పాస్ అవ్వాలి. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ కూడా ఇవి పాస్ అవ్వాలి. సో ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా చేసినట్లయితే he will be landing in profits.
లాభాలని సమకూర్చుకోవడానికి ఆయన రెడీగా ఉన్నట్టే అనుకోవాలి. సో ప్రాఫిట్ జనరేషన్, రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. ఈ లాభాలు వస్తే ఏం చేస్తాము, మనం అప్పుగా తెచ్చుకున్నాం కదా, వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లోన్స్. సో లోన్ లో మనము తీర్చేసేయాలి. అవునా? లాభాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఎవరి దగ్గరైనా ఎప్పుడైనా అప్పు చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాము, అప్పు తీసుకొచ్చింది తీర్చేయాలని చూస్తామా లేదా? అలాగే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము, ఉన్న డబ్బంతా మనం వాడేసుకుంటాము, అప్పులకి తీర్చుకునేట్టు చూసుకుంటామా? మన అవసరాలు పోను అప్పులు తీర్చేట్టుగా చూస్తాం. వాట్ ఎవర్ వి గెట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ శాలరీ, first thing what we have to do is we will see to it that our basic needs are completed or accomplished, and then we will go for repayment of loan. The same way ప్రతి ఒక్క కంపెనీ కూడా లాభాల్లో నుంచి వాళ్ళకి అవసరమైన డబ్బుని పక్కన పెట్టుకుని, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఆ వస్తువులు తయారు చేయాలి కాబట్టి, సో he pre plans for the next year and then he goes for repayment of loan. So this is at the implementation of setting up of a business. Okay, next TSI pass. అయితే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. The తెలంగాణ గవర్నమెంట్ right now since when it has been into government, it has been into the political government. So what it's doing is, there are various steps, various incentives, various policies that they have set up in order to encourage the entrepreneurs to start up their business very fairly and very easily. So TSI pass is also one of them. TSI pass అంటే ఏంటి? తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్ అండ్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ దిస్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్? సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యాపార సంస్థ, ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, దే హ్యావ్ టు సెల్ఫ్ సర్టిఫై దెమ్సెల్వ్స్, సేయింగ్ దట్ they adhere to the policies or regulations framed by the companies, framed by the Industrial Act, and they are up to the mark of the Industrial Companies Act. అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యాపార సంస్థ తను వ్యాపారము ప్రభుత్వం అనుగుణంగా ఎవరికి ఏ హామీ లేకుండా అన్ని రెగ్యులేషన్స్ ని పాటిస్తూ, అన్ని రూల్స్ ని పాటిస్తూ మేము ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అని ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ గవర్నమెంట్ కి సబ్మిట్ చేయాలి, రిజిస్ట్రార్ కి సబ్మిట్ చేయాలి. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ సబ్మిట్ దిస్ రిజిస్ట్రేషన్ విత్ ఇన్ 3 years, ఎప్పుడైనా కానీ విత్ ఇంటిమేషన్, ద అథారిటీస్ విల్ కమ్ అండ్ వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ నాట్. సో ఇది చాలా ఈజీ కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనకు రిజిస్ట్రేషన్ కోసమే ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగే బదులు, యూ కెన్, క్యాపిటల్ ఉంది, ల్యాండ్ ఉంది, లేబర్ ఉంది, క్యాపిటల్ ఉంది, ఆర్గనైజేషన్, అండ్ యు ఆర్ ఆర్గనైజింగ్, దెన్ గో ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఈజీ వే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది అథారిటీస్, ఆ లైసెన్స్ వచ్చేంత వరకు వస్తువులు తయారు చేసే బదులు, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. యూ సర్టిఫై ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ ఫాలో ద రూల్స్, నువ్వు రూల్స్ పాటించు, company స్థాపించు, you start earning profits, I will come in between and I will verify your trueness. Okay, so this is the system that the Telangana state is adopting. So TSI pass most probably make a 2 marks question ki vaste raavachu. Next one is the 14 sectors as thrust areas. Telangana government has basically identified ఏ ఏరియాస్ ని ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది, ఈ బిజినెస్ అనేది ఏ ఏరియాస్ లో స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలాంటి ఏరియాస్ లో తయారు చేస్తే, అంటే ఇన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ షుడ్ వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ స్టార్ట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది మనము ఇక్కడ చూద్దాము. సో there are 14 stages of 14 sectors as thrust areas wherein the Telangana government has identified and said that the entrepreneurs can come up. ఈ కింద 14 లో ఉన్న వాటిలో వేటినైనా తయారు చేయడానికి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ముందుకు రావచ్చు అనే ఒక హోప్ ని, అనే ఒక ఐడియాని వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో మరి దీంట్లో మొదలు పెడితే ఏంటి అని అంటే, వన్స్ if your business is in any of these 14 areas, you will be given concessions, you will be given financial assistance, you will not be taxed for certain years. So there will be many subsidies that you will be getting.
సో మనకు చాలా రాయితీలు ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఈ 14 ఏరియాస్ లో ఎక్కడైనా కానీ మనం ఇలాంటి మన బిజినెస్ ఐడియాస్ ని వీ కెన్ ప్లాన్ అప్ ఇన్ దీస్ 14 areas. So the first and foremost is life sciences. Life sciences అంటే ఏంటి? లైక్ డ్రగ్స్ తయారు చేయడం, నాట్ డ్రగ్స్ అంటే ఫార్మసీ కంపెనీస్ లో మెడిసిన్స్ తయారు చేయడం, టాబ్లెట్స్, ఇవన్నీ మెడిసిన్స్ అని అంటూ ఉంటాం కదా. సో అలాంటి మెడిసిన్స్ తయారు చేసినప్పుడు కూడా యూ విల్ బి గివెన్ సర్టెన్ ఇన్సెంటివ్స్ కానీ సబ్సిడీస్ కానీ మనకి లభిస్తాయి. సో if you have a new idea, you can go for లైఫ్ సైన్సెస్ లో కూడా మనం బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఐటీ హార్డ్వేర్. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హార్డ్వేర్ అంటే హార్డ్వేర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్? కంప్యూటర్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ you can see but you cannot touch it and you can feel it. So that is called as software. Hardware అంటే ఏంటి? The body parts and of a computer is called as hardware. So software అంటే when you say 1 plus 1 is equal to 2, automatically it adds and come up. That is called as software. Ante 1 plus 1 and plus 1 ante it has to add up. So that is software that you are developing. Hardware is something that you can feel and touch. So Telangana government has also given certain incentives for those companies of information technology which is going for hardware companies. So ఈ కంప్యూటర్స్ తయారు చేసే కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ లెనోవో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా, యాపిల్ కంపెనీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తున్నాయి కాబట్టి. సో బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్సెంటివ్స్ గివెన్ బై ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్, దేర్ ఆర్ మెనీ ఇండస్ట్రీస్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రెసిషన్ engineering. Precision engineering is that thing whereas like buildings ఇలాంటివన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. మనం వాట్ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ మనకి ఇప్పుడు దుర్గం చెరువు ఉంది, దుర్గం చెరువు దగ్గర మీకు బ్రిడ్జ్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, దట్ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్, కన్స్ట్రక్షన్స్, వాటన్నిటికి కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ సర్టెన్ ఇన్సెంటివ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రొడక్ట్స్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? నా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ లైక్ షుగర్ turning into sugar cane turning into sugar. So sugar juice. And do you know that even coconut is coming in tetra packs? Coconut water, మన కొబ్బరి బొండం నీళ్ళని కూడా టెట్రా ప్యాక్స్ లో వస్తున్నాయి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్. మీకు ఈవెన్ రైట్ నౌ ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్స్ లోకి వెళ్తే ఒకప్పుడు ఈ గింజలు, తృణధాన్యాలు అని అంటాం కదా, లైక్ పెసర్లు, బొబ్బర్లు, ఇవన్నీ కూడా నానబెట్టితే మొలకలు వచ్చేవి మనం ఇంట్లో చేసుకునే వాళ్ళు. నౌ ఇఫ్ యూ గో టు ద మార్కెట్, ఈవెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ మొలకలు వచ్చిన గింజలే మనకు దొరుకుతున్నాయి. మొలకలు వచ్చినవి అవే మనం డైరెక్ట్ గా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అని అంటాం. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ న్యూట్రిషన్ ప్రొడక్ట్స్. అంటే మనకు అది న్యూట్రిషన్ చాలా హెల్దీ అని తెలుసు, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఆర్ వీ డోంట్ డూ ఇట్ అట్ హోమ్. సో వాట్ డు we go to the shops and get a pack of these seeds. Okay, ఇవి ఆల్రెడీ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి we get the plantations. సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, న్యూట్రిషన్ ప్రొడక్ట్స్ లో మనం ఏవైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఈవెన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ విల్ బి గివెన్ సబ్సిడీస్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్. Next one is automobiles and transport. So automobiles and transportation, automobiles is nothing but the vehicles, big transport like ఆటోస్ కానీ, లేకపోతే DCM ట్రాన్స్పోర్ట్, బస్సెస్ కానీ, ఇవన్నీ ఇన్నాం బస్సెస్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అవునా? బస్సెస్ ఇప్పుడు మీకు ఒకప్పుడు చూసిన ఆర్టీసీ బస్సెస్ వేరు, ఇప్పుడున్న ఆర్టీసీ బస్సెస్ వేరు. సో ఆల్ దీస్ బస్సెస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి ఏది ఈజీగా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుందో, లైక్ గరుడ వి హ్యావ్ అండ్ మెనీ అదర్ ఉన్నాయి కదా. సో అలాంటి బస్సెస్ అన్ని కూడా మనకి ఇప్పుడు ఉన్నాయి. సో ఆల్ దిస్ ఇస్ బికాస్ the government is giving incentives to the people who are interested in starting up a new business in automobile industries. Next one is textiles and apparel. సో టెక్స్టైల్స్ అంటే బట్టలు తయారు చేయడంలో ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా ప్రభుత్వము ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ సబ్సిడీస్ ఇస్తుంది. సో ప్లాస్టిక్స్ అండ్ పాలిమర్స్. సో రకరకాల ప్లాస్టిక్స్ మనకు వస్తున్నాయి. నౌ యూ ఫైండ్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లోకి వెళ్తే యూ ఫైండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ విత్ కలర్స్ అండ్ దే సే దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ biodegradable. యూ ఫైండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్, అంటే మనకి దాన్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకునేట్టుగా ఉన్నాయి. సో అలాంటి కంపెనీస్ కూడా మనకి వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ FMCG అంటే ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్స్యూమర్ గుడ్స్ అండ్ డొమెస్టిక్ అప్లయన్సెస్. సో ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్స్యూమర్ గుడ్స్ అంటే చాలా త్వరితగతిగా మనం మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్ గా వాటిని మనము అమ్మేసుకోవచ్చు. ఇంజనీరింగ్ అండ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్, జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ అంటే మనకి డైమండ్స్, వీటిలో కూడా ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్, అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనకి సబ్సిడీస్ ఇస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ గ్రీన్ టెక్నాలజీస్. ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు రైట్ నా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో
వాటిల్లో కూడా సమ్ పీపుల్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎర్నింగ్ క్రోర్స్. సో ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా వీ కెన్ ఎర్న్. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ లైక్ సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, వీటన్నిటిని మనము రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మినరల్ బేస్డ్, వుడ్ బేస్డ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి దిస్ విల్ గో ఇన్ కెమిస్ట్రీ అండ్ సో ఆన్. సో ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక వీ కెన్ యూస్ వుడ్ బేస్డ్ లైక్ ఫర్నిచర్స్ అండ్ ఆల్. ఐకియా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఐకియా. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్ లాజిస్టిక్ హబ్, ఇన్లాండ్ పోర్ట్ ఆర్ కంటైనర్ డిపో. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, 14 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ అప్ ఏ బిజినెస్, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ యూ కెన్ avail all the incentives and all the subsidies that the government is giving. Okay, in the next chapter we'll be seeing about TS Pride and other things. Thank you.